वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं सवेर का नवा सुनेहा। कायम रहिए, चढ़दी कला च रहिए, उत्साह च रहिए, राजी रहिए, हर मुसीबत का मुकाबला खड़े होकर करिए। ये हमेशा गल करते हैं। नवीं सवेर का नवा सुनेहा। अज आपां गल कलगी वाले पातशाह की करनी है। जदों गल उत्साह की आवे उन्हां वर्गा उत्साह नहीं लभदा। जदों गल चढ़दी कला की आवे ते कलगीधर पातशाह वर्गी चढ़दी कला नहीं लभदी। जदों गल खुश रहण की आवे ते कंडियां ते भी खुश रहिंदे ने ये गुरु गोबिंद सिंह। मुसीबतां नाल मुकाबला करो डट के। गुरु गोबिंद सिंह वर्गी एग्जैम्पल कित्थे है? साडे च उत्साह कित्थों आया? कलगियां वाले पातशाह वाल वेख के। इन्नियां मुसीबतां जे चल सकदे है, सानू मौत पई है, उन्हां तो सिੱਖਦੇ हैं। तां करके मैं 8 दिन अगले अज तो लैके नवीं सवेर दे नवें सुनेहे विच जदों जदों गल करांगा गुरु गोबिंद सिंह दी ही करांगा। पहली रात, दूजी रात, तीजी रात, चौथी रात, पंजवीं रात, छेवीं रात, सतवीं ते अठवीं। साहबजादियां दियां ओ आखिरी 7 रातां, छोटियां दियां, वड्डियां दियां ते 2 ही रातां बनदियां। आनंदपुर साहिब दा किला छड्डण तो बाद मैं हमेशा हर साल दीवाना में जिक्र करदा। इस बारी सेहत की थोड़ी प्रॉब्लम आई करके, पर मैं तो हाज़री लवानी है गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च। हर साल लवाना, मैं 24 साल तो लवा रहा तो इस साल भी लवानी है। गुरु गोबिंद सिंह की गल कीते बिना साडा हर दीवान, हर प्रोग्राम अधूरा हुंदा। उन्हां दा जिक्र ना करिए ये हो नहीं सकता। सो मैं नवीं सवेर दे नवां सुनिया सुनने वालियां नूं मैं बेनती करांगा, तुसीं जिथे सुनदे हो, कई नहीं भी सुनते, उन्हां नूं भेजिओ भी पहली रात, दूजी रात, तीजी रात, चौथी ते पंजवीं, छेवीं, सतवीं ये कित्थे लंघीआं सी। लड़ीवार मैं तुहानूं नवीं सवेर दे नवें सुनेहे च सुणावांगा। डेट वाइज आपां गल करदे चलांगे। डायरी वेखिओ, अज 6 पोह है, दसंबर 21 है। उस वेले जिदन 6 पोह सी ना, दसंबर 20 सी, एक दिन पहला। विक्रमी कैलेंडर के हिसाब नाल पोह 6 सी ते 6 ही पोह अज है। आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो पहला गुरु तेग बहादुर साहिब ने वसाया सी। सारी जगह मुल खरीदी, मोड़ी गड्डी, ना रखिया चक नानकी, खरीद के बनाई, कब्जा नहीं किया। बड़े बंदे बड़े थावां ते कब्जे कर लेंदे ने। अजकल बाबियां ने कई डेरे बनाए है कब्जे कर करके। जमीनां जिहड़ियां ने वो लोकां दियां ने, धक्के नाल आके कब्जा कर लिया, कब्जे करके बैठे ने, कब्जे छड्डदे नहीं, बड़े बड़े केस चलते हैं। पर आनंदपुर साहिब कब्जा नहीं सी, ते मुल खरीदी जगह सी, अपनी जगह सी, ते खरीद के वख-वख थावां तो लोकां नूं लिया के उत्थे बिठाया गया, नगर वसाया गया। हर तरह की जाति के बंदे, हर तरह के कित्ता काम करन वाले बंदे उत्थे लिया के बिठाए गए, उन्हां नूं थां दित्ती गई, उन्हां नूं जगह दित्ती गई। रहो बई, घर बनाओ अपने, ये तुहाडी थां है। सारी जगह खरीद के पातशाह ने लोकां नूं सद्दिया, आओ इत्थे रहो, नाले अपना काम करो, नाले अपने घर बनाओ। ते पूरा नगर वसिया, दूरों दूरों लोग आउंदे सी। बड़ी रमणीक जगह, बड़ी सोहनी थां सी। धर्मशाला सी जिथे सारे इकट्ठे होके बैठते सी। गुरु तेग बहादुर साहब भी बहिंदे सी, विचारां हुंदियां सी।
फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आए तो पिछले इतिहास तो बड़े लंबे ने। गुरु गोबिंद सिंह आउंदे ने, इत्थे ਸਿੰਘ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹੀ ਯੁੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 6 ਪੋਹ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੋਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਗਰੁੜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਧੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਲਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਰਤਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਪਿੱਛੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਗੜਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਤੜਫਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ? ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਥਾ, ਚੌਥਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ 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 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਦੇਹ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਿਉਂਦ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਪੁਜਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਪਾਂਡੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਵਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤਿਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੱਬ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆਉਣੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੋਈ।
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੋਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੈਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਫੱਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਪਾਏ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ, ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡਣ ਸੂਰਮੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਐ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਸਿਆ ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਿੰਘ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਾ ਖਾਧੇ, ਹੋਰ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸੱਕ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਬ ਗਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਹੋਰ ਕੱਢੋ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਚਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਛੱਡਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਧਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਐ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਗੂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 5 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ 6 ਪੋਹ ਦਸੰਬਰ 21 ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ,
ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਮਹਿਕ ਇਹਦੀ। ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ 11 11:30 ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ 6 ਪੋਹ ਦਸੰਬਰ 20, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਛੱਡਤਾ। ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਟੈਚ ਵੀ ਤੇ ਡਿਟੈਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਓ। ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਰ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਠੋ, ਕਾਇਮ ਹੋਵੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਓ ਤੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਓ। ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਹੁਵਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਪੁਜਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਸੰਬਰ 21 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਦਿਨ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੱਡੋ ਜਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਲੋਰ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੇ ਇਸੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 6 ਪੋਹ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ 7 ਪੋਹ ਦਾ। ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ 21 ਦਸੰਬਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।